Uh, Good evening everyone, I am Dr. Pranit Reddy from Pratima Hospital, Kachiguda branch. I am a trained pediatric as well as neonatal intensive care specialist. Today we are going to discuss about dengue fever as it's now more prevalent. So dengue fever is mainly caused by Aedes aegypti mosquitoes, which are usually a day biting mosquitoes which we see. So the virus causing is dengue virus. There are 4 variants of dengue virus. It's named as 1, 2, 3 and 4, which belongs to the family Flaviviridae. So dengue has been classified into 3 types, the variant. So dengue, the first one is dengue, second one is dengue with warning signs, and third is severe dengue. So usually dengue takes around 10 to 14 days. It's the lifespan of dengue virus. So we have further classified it into febrile phase, which is during the fever thing, followed by critical phase, that is a leaky phase, and followed by a recovery phase. So usually febrile phase starts from 5 to 7 days, which lasts for 5 to 7 days. Then the critical phase, which starts for 48 to 72 hours after the febrile phase. Then the recovery phase starts. So why is it classified like that? So mainly the main pathogenesis is dengue. The main cause is because of the virus there will be a transient increase in the vascular permeability that causes a leakage of the plasma into the interstitium. The interstitial spaces like pericardial, pleural and peritoneal. So which in turn causes hypovolemia and shock. These are all during the leaky phase, that is a critical phase of dengue. And there is another entity called dengue hemorrhagic fever. So dengue hemorrhagic fever has been in 2 clinical settings. One is a newborn infant, where that is a primary infection of dengue that usually occurs when there is transplacental transfer of antibodies from mother to the baby. Second one is secondary infection. The number of times you get infected by dengue, the severity is going to increase slowly because the antibodies which are already there in the body, they will be fighting harder on the body. Second thing, how we have classified, what are the clinical features of dengue? Clinically, as I have said, we have classified it into febrile phase, critical phase and recovery phase. The febrile phase lasts for around 2 to 7 days, where we have high grade fever. There will be retroorbital pain, right hypochondrial tenderness, pain, flushing, myalgias, arthralgias, headache, and some may have maculopapular rashes as well as nausea, vomiting and sore throat. And critical phase of dengue lasts for 2 to 7, that is 24 to 48, 24 to 72 hours, which we call it as critical phase or leaky phase, where the main problem starts. This usually starts after the febrile phase is over. That means the patient will be afebrile, but there will be a drop in platelets, they will be leaking, so they will be having breathing difficulties, cough, that is because of pleural and pericardial effusion, as well as ascites, that is because of the leaky fluid in the interstitium. So what all are the features? Why leaky phase is more troublesome is because of the leak there will be less intravascular volume, which in turn leads to hypovolemia and shock. The main organs that get affected during this leaky phase is mainly the kidney and liver. Why? Because hypovolemia is major culprit here, causing fall in BP, which decreases the renal perfusion, causing renal failure, which can all be recovered if fluid management as well as the recovery phase starts early. So what all will be the features of critical phase? Clinically, you will be having narrow pulse pressure, shock, prolonged capillary filling time and a fall in systolic pressures. And as I have said, it affects liver as well. So there will be an increase in transaminase, which will be more than 1000. And it usually starts after the 3rd or 4th day during the febrile phase. So it will be peaked by 7 to 10 days. Following that, there will be an injury to the liver causing all these problems. So what are the cardiac? It affects the lungs as well because of the pleural effusion.
Second thing, the lung, because of pericardial effusion, there might be some rhythm changes as well, and he will be more hungry. The appetite will improve drastically, and slowly the platelets will start rising. So there is one more entity, as I have said, dengue hemorrhagic fever. So dengue hemorrhagic fever is a very bit complicated type of dengue fever. It usually occurs when there is secondary infection with dengue when an infant gets. So during hemorrhagic fever there will be a lot of bleeding in the bodies. So whatever we see, mainly from the nose, the oral cavity, the gums, urine, stools and vomitus, these are the main where clinically we can identify. Once it is internally, we won't be able to identify dengue. So dengue hemorrhagic fever is a bit of a complicated form of dengue which needs early intervention as well, because the severity of the patient going into multi-organ dysfunction is more severe in dengue hemorrhagic fever as well as in severe dengue. So how to manage? The main management of dengue is make sure the patient is well hydrated. So hydration is mainly with at home it will be oral rehydration therapy, like you can have all salt containing, you can have buttermilk, lemon juice, so coconut water and all. So to make sure that child passes urine more frequently. So with that, even in leaky phase, the patient, if he is passing well, it means that his hydration is good, he is not going into hypovolemia and shock. So once if he goes into hypovolemia and shock, it means that he is going into critical phase. So then it means he needs an admission. So oral rehydration therapy will help at home to treat a dengue child if it is a milder form of dengue. Second thing, in a hospital it will be more of IV fluids. More fluids will be either NS or RN. All these fluids will be based mainly on how the BP is. As I have said, because of hypovolemia, the BP will fall. So the fluid level, the amount of fluid to be transfused will be based mainly on the blood pressures. So the blood pressures, if the blood pressures are good, indirectly the urine output will be good. So if the urine output is good, the fluid will come down. So the fluid adjustment will be like hourly basis in a critical care unit as well. So once dengue is recovered, the recovery for dengue is very significantly very good based if it is treated well. So the use of FFPs and platelets are more. So usually the platelet transfusion will be done when if a child has bleeding manifestations like petechial peripheral rashes, any bleeding from anywhere in the body, or if the platelets are less than 20,000, or else platelet transfusion has a very mild load in dengue treatment. So oral rehydration will be main treatment of choice for dengue, which will help the child. Right. Thank you very much. Further question. Okay. So there is a question regarding that. So regarding, will dengue fever in children affect their any organs or function? Yes, dengue fever will affect. Main organs will be the kidney will be the first hit organ. Kidney and liver will be the first hit organs, because as I have told, the fluid will be leaking. The kidneys won't function because the main function of kidneys will be to make sure he passes urine, but there won't be any volume in the blood vessels for the kidney to pump out urine. So the kidneys will be first affected organ. Second, the liver will be the second affected organ in the body. So these, as well as if there is fluid collection in the heart, so the heart pumping will be affected. So these three are the main organs which can affect during dengue, that too in a critical phase of dengue. The second question, డాక్టర్ డెంగ్యూ వచ్చిన వాళ్ళు ఇతరులకు దూరంగా ఉండాలా? అలాంటిది ఏమీ లేదు. డెంగ్యూ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైక్ త్రూ కాఫింగ్ అండ్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ జైన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అ మస్కిటో. సో ఆ దోమ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకు వస్తుంది, ముందే చెప్తున్నాను. సో జస్ట్ క్లోజ్ ఆల్ యువర్ విండోస్ అండ్ డోర్స్, మస్కిటో రెపెలెంట్ పెట్టేస్తే ఆ దోమ అక్కడే చనిపోతుంది. సో ద అదర్ పీపుల్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ విల్ బీ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ డెంగ్యూ. సో ఈడిస్ ఎజిప్టై మస్కిటో అన్నది అది ఎక్కువ ఎగరలేదు. సో ఇట్ విల్ బీ లైక్ ఇంట్లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఒకరికి వచ్చింది అంటే
దెర్ ఈస్ వెరీ హై ఛాన్స్ దట్ మిగతా వాళ్ళందరికీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అందుకే ఒకరికి వచ్చింది, నిర్ధారణ అయ్యింది డెంగ్యూ వచ్చింది అంటే ఇంట్లో డోర్స్ విండోస్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి, మస్కిటో రెపెలెంట్ కొట్టుకుంటే ఆ దోమ అక్కడే చనిపోతుంది. సో మిగతా వాళ్ళకి రాకుండా ఉంటుంది. సార్ మా పిల్లలు 8 సంవత్సరాల వయసు, ప్రతి సంవత్సరం డెంగ్యూ. సో సార్ మా పిల్లలు 8 సంవత్సరాలు వయసు, ప్రతి సంవత్సరం డెంగీ మలేరియా వస్తుంది, ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో చెప్పగలరా? ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా చెప్పండి. మెయిన్ డెంగ్యూ రావడానికి కారణం మస్కిటోస్ బ్రీడింగ్ ఏరియా, అంటే చుట్టుపక్కల చెట్లు ఎక్కువ ఉండడము, మీ మన వాటర్ ట్యాంక్ క్లీనింగ్ లేకపోవడము, సో చెత్త అంతా ఒక దగ్గర వేయడము, దీస్ ఆర్ ఆల్ బ్రీడింగ్ ఏరియాస్ ఫర్ డెంగ్యూ. సో దానివల్ల డెంగ్యూ మస్కిటో బ్రీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, అంటే మస్కిటో యు ఆర్ మేకింగ్ ద మస్కిటో గ్రో. సో అందువల్ల డెంగ్యూ ఎవ్రీ సంవత్సరం వస్తుంది. సో ఎవ్రీ సంవత్సరం డెంగ్యూ రావడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటిది అంటే, డెంగ్యూ వచ్చినప్పుడల్లా ఇట్ క్యాన్ బి అ డిఫరెంట్ స్టెయిన్. అంటే డెంగ్యూ 4 రకాలు ఉన్నాయి, 4 రకాల స్టెయిన్స్ ఉంటాయి డెంగ్యూలో, 1, 2, 3, 4 స్టెయిన్స్. సో ఎవ్రీ టైం ఒకటే స్టెయిన్ రావాలని లేదు. సో ఎవ్రీ టైం వచ్చిన స్టెయిన్ వల్ల అంటే నెక్స్ట్ టైం ఎఫెక్ట్ అయితే ఈ ఫస్ట్ స్టెయిన్ వల్ల వచ్చిన యాంటీబాడీస్ ఆ సెకండ్ స్టెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో అలా ఎవ్రీ టైం రావడం వల్ల ద సివియారిటీ ఆఫ్ డెంగ్యూ, అంటే వాళ్ళు డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అన్నాను కదా, బ్లీడింగ్, ఆ పరిస్థితికి వెళ్ళే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి డెంగ్యూ అది ఊకే రావడం వల్ల. ఓకే, ఈజ్ దేర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ హిస్టరీ దట్ డెంగ్యూ లీడ్ టు డెత్ ఆఫ్ అ పర్సన్? ఐ వుడ్ లైక్ టు నో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో డెంగ్యూ వల్ల మరణాలు తక్కువే, రావు అనట్లేదు, వస్తాయి. ఎప్పుడు అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్లా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు కానివ్వండి. సెకండ్ థింగ్, సివియర్ ఫామ్, అంటే లోపల శక్తి తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఇమ్యూనిటీ శక్తి అన్నది తక్కువ ఉన్నప్పుడు రావడము. థర్డ్ థింగ్, వైరస్ లోడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. సో మన శరీరంలో వైరస్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇదంతా మనకు నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఫెబ్రైల్ ఫేజ్ ఫర్ 7 to 10 days, క్రిటికల్ ఫేజ్ ఫర్ 48 hours, తర్వాత రికవరీ ఫేజ్. సో ఆ ఫెబ్రైల్ ఫేజ్ పీరియడ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో అంటే వాళ్ళు లీకీ ఫేజ్ జల్దీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, అంటే క్రిటికల్ ఫేజ్ జల్దీ వెళ్తారు. సో ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ లేకుండా ఇదంటే దే లిటరలీ గో ఇన్ టు మోర్ క్రిటికల్ ఫేజ్ ఆఫ్ డెంగ్యూ, అప్పుడే లీకీ ఫేజ్, బ్లీడింగ్ ఇదన్నీ. సో ఇది ఎవరిలో ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ టైం ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్, ఎల్డర్ పీపుల్ ఆర్ యంగర్ పీపుల్, అంటే ఇన్ఫెంట్స్లో, అంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలల్లో. సో అందుకే వాళ్ళు మెయిన్ అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలల్లో యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కేర్ఫుల్ రిగార్డింగ్ మస్కిటోస్. Sir, most of the mosquito repellents damage skin, but general physician recommend to use it. What kind of mosquito repellents are safe for skin? పిల్లలకు మస్కిటో రెపెలెంట్స్ ఆర్ నాట్ అడ్వైజబుల్, బికాజ్ వాళ్ళు ఎంత అనుకున్నా స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి. నా పర్సనలీ ఐ డోంట్ అడ్వైజ్ దెమ్. సో ది బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూస్ మస్కిటో నెట్స్, మన ఆల్ అవుట్ ఇవన్నీ రెపెలెంట్స్ ఉంటాయి కదా, దోస్ థింగ్స్ ఆర్ సేఫర్ దాన్ అప్లయింగ్ ఇట్ ఆన్ ద స్కిన్. So that question. Next thing, is there a possibility that person exposed to dengue more than one? Yeah. Is there a possibility that a person can expose to dengue more than? Yes, there is a possibility of exposing to dengue. So kontamandilo every year raavochu. There was one question there where sir every year so there is a chance that you can get infected, but the strain of dengue can be different strains. సో ఈసారి అంటే ఒక స్టెయిన్ వచ్చింది అంటే నెక్స్ట్ టైం వేరే స్టెయిన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇదే స్టెయిన్ ఉండొచ్చు. దే ఆర్ 4 types ఆఫ్ డెంగ్యూ. సో అందుకే వ్యాక్సిన్ డెంగ్యూకి దే ఆర్ స్టిల్ ట్రయల్స్ గోయింగ్ ఆన్ రిగార్డింగ్ వ్యాక్సినేషన్ ఫర్ డెంగ్యూ. సో విల్ దేర్ బి ఎనీ antibiotics recommended for dengue patients? యూజువలీ డెంగ్యూ అన్నది వైరస్కి యాంటీబయాటిక్స్ ఉండవు, బట్ దేర్ ఈజ్ అన్ అదర్ ఎంటిటీ కాల్డ్ సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. సో వైరస్ అన్నది ఏంటిది అంటే మన బాడీని మొత్తం వీక్ చేసేస్తుంది. సో దానివల్ల బ్యాక్టీరియా అన్నదానికి ఈజీగా ఇన్ఫెక్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ యాంటీబయాటిక్స్ పెడతామో అది టు ప్రివెంట్ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్, దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ డెంగ్యూ, దట్ ఈస్ ఫర్ ద అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో డెంగ్యూ వల్ల ఏంటిది అంటే మన బాడీ మొత్తం వీక్ అయిపోతుంది. సో యువర్ ఇమ్యూనిటీ ఆల్సో, ఎందుకంటే డెంగ్యూ అనేది వైరస్, యువర్ బాడీ విల్ ఫైట్ హార్డర్ ఫర్ దట్ వన్. సో దానివల్ల యువర్ ఇమ్యూనిటీ కమ్స్ డౌన్ అ బిట్. సో ఈజీగా అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో దానివల్ల
యాంటీబయాటిక్స్ అన్నది యూజువలీ వీ స్టార్ట్ ఇట్ అరౌండ్ 48 to 72 hours ఆఫ్టర్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయము. ఒక 48 to 72 hours తర్వాత, అంటే ఒక 2-3 days తర్వాత ఫీవర్ తగ్గట్లేదు అంటే దట్ యాంటీబయాటిక్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ డెంగ్యూ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ టు ప్రివెంట్ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ. డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అండ్ డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్. Do people who had contracted dengue fever need to be quarantined? డెంగ్యూ వల్ల వచ్చిన వాళ్ళను క్వారంటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డెంగ్యూ మస్కిటో వల్లనే వస్తుంది. సో డెంగ్యూ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఇంట్లో ఉన్నాడు అంటే ఒక దోమ తనను కరిస్తే ఇంకో వాళ్ళని కలిసి అదే దోమ ఇంకొకరిని కరిస్తే ఆ వైరస్ ఆ పర్సన్ నుంచి ఇంకొకరికి వస్తూ ఉంటుంది, అంతే. దేర్ ఈస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ డెంగ్యూ అండ్ కరోనా. నెక్స్ట్, is COVID patient are more prone for dengue or malaria attack? Is COVID patients are more prone for dengue and malaria attack? So dengue అన్నది దోమల వల్ల వస్తుంది, కరోనా ఈజ్ ఎయిర్బార్న్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే, సో కోవిడ్ పేషెంట్స్లో సేమ్ కోవిడ్ వల్ల ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది. మస్కిటో వల్ల వచ్చేది వేరే ఉంటుంది, ఎయిర్బార్న్ వల్ల వచ్చేది. కోవిడ్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు తుమ్మినప్పుడు స్ప్రెడ్ అవుతుంది, బట్ డెంగ్యూ అన్నది దోమల వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంది అంటే ఒకవేళ దోమ కరిస్తే దేర్ ఇస్ హై ఛాన్స్ దట్ హీ మైట్ గెట్ డెంగ్యూ యాజ్ వెల్. We live in a village and everywhere stagnant water is there, and though we use mosquito repellents, are there chances to get viral infection of dengue and malaria? There is a chance of getting dengue and malaria. మన ఇంటి చుట్టుపక్కల పరిశుభ్రంగా ఉంటే డెంగ్యూ అన్నది ఇబ్బంది పెట్టదు మనను. సో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటే స్టాగ్నేట్ వాటర్ ఉండడం వల్ల, మస్కిటో బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్ అది, దానివల్లనే దోమలు పెరుగుతాయి. ఆ దోమలు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యింది అంటే మనకు డెంగ్యూ సోకే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో మేక్ ష్యూర్ మన చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ క్లీన్గా ఉంటే దేర్ ఈస్ లెస్ ఛాన్స్ ఫర్ డెంగ్యూ అటాక్స్. Is there any advice for a patient with dengue fever to prevent the spread of the disease to others? So is there any advice for a patient with dengue fever to prevent the spread of disease to others? డెంగ్యూ అన్నది చెప్పాను కదా, మస్కిటో వల్లనే వస్తుంది. సో ఆ మస్కిటో తనకి ఎక్కడ గడిచిందో తెలియదు. ఇఫ్ అది ఇంట్లో ఉంటే, ఇంట్లో దోమలు ఉన్నాయి, ఇంట్లో ఒకరికన్నా ఎక్కువ మందికి జ్వరాలు వస్తున్నాయి అంటే ఆ దోమ ఇంకా ఇంట్లోనే తిరుగుతుంది. సో మేక్ ష్యూర్ ఆ ఇద్దరు నుంచి ముగ్గురికి రాకుండా చూసుకోవడం, అంటే ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. ఈజ్ డెంగ్యూ అటాక్ పాసిబుల్ కిల్స్ ద వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇన్ ద బాడీ? సో డెంగ్యూ అటాక్ పాసిబుల్లీ కిల్స్ ద వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇన్ ద బాడీ. డెంగ్యూ అన్నది వైరస్, డబ్ల్యూబీసీ అన్నది మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ అంటే ఫైటింగ్ సెల్స్. సో వైరస్ రెప్లికేషన్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ కరోనాలో వైరస్ రెప్లికేషన్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మన బాడీ అంత ఫాస్ట్గా ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. సో ఉన్న ఆర్మీ అంటే జస్ట్ లైక్ డబ్ల్యూబీసీఆర్ ఆర్మీ ఆఫ్ అవర్ బాడీస్, దాంతోనే అది ఫైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటికల్లీ మన డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో లెస్, అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇండికేషన్ సివియారిటీ ఆఫ్ డెంగ్యూ తెలవడానికి. సో మన డబ్ల్యూబీసీ తగ్గుతుంది అంటే వైరస్ అంటే మన బాడీ ఫైట్ చేస్తుంది, ఇట్స్ ట్రయింగ్ హార్డ్ టు ఫైట్ డెంగ్యూ అని. What kind of food are good for dengue patient? Dengue patients can have all normal diet, no restriction in food. Only restriction will be కొద్దిగా కారం తక్కువ తినాలి, ఆయిల్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ లివర్ అన్నది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి లివర్కి కూడా మనం కొద్దిగా రెస్ట్ ఇవ్వాలి. లివర్ అన్నది ఈజీగా రికవర్ అయ్యే ఆర్గన్. సో మనం ఆయిల్ ఫుడ్, ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ అలాంటివి అవాయిడ్ చేసుకుంటే మనం ఎర్లీగా రికవర్ అయ్యేది ఉంటుంది. కెన్ ఐ గెట్ డెంగ్యూ అగైన్ ఆఫ్టర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ వన్స్? డెంగ్యూ అన్నది రిపీటెడ్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే ఈ సంవత్సరం వచ్చింది నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ రాదు అన్నట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ వేరే స్టెయిన్ వల్ల మీకు ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు, లేకపోతే అదే స్టెయిన్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు, బట్ సివియారిటీ వేరీస్. ఓకే, ఇంకోటి, హౌ ఈజ్ డెంగ్యూ ఫీవర్ డయాగ్నోస్డ్? డెంగ్యూ ఫీవర్ అన్నది ఇంట్లో సింపుల్. ఒకటి, మనం మామూలుగా చూసుకుంటే రెడ్గా అయిపోతాము. రెండోది మెయిన్ కళ్ళ నొప్పి ఉంటుంది డెంగ్యూలో. తర్వాత కాళ్ళు చేతులు గుంజడము, ఇవన్నీ మెయిన్ అంటే డెంగ్యూ ఫీవర్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇట్ ఈస్ అ వైరల్
ఇన్ఫెక్షన్ అన్నది, అది డెంగ్యూవా వేరే వైరసా అన్నది అది సెపరేట్గా తెలుసుకోవచ్చు. కానీ ఈజీగా తెలుసుకోవాలి అంటే మన కాళ్ళ నొప్పులు, చేతి నొప్పులు, కండ్ల నొప్పులు, పొట్టలో రైట్ సైడ్ నొప్పి ఉండడము, పొట్ట ఉబ్బసంగా అనిపించడము, శరీరం మీద ఎర్రగా కావడము, బాగా దురద పెట్టడము, ఇవన్నీ కూడా డెంగ్యూ యొక్క లక్షణాలే. ఓకే, ఓకే. సో ఓవరాల్ జస్ట్ అ సమ్మరీ లైక్ థింగ్. సో డెంగ్యూ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ ప్రివెంటబుల్ ఇన్ఫెక్షన్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మస్కిటోస్ లేవు, ఇంటి చుట్టుపక్కల శుభ్రంగా ఉంది అంటే డెంగ్యూ అన్న ఇన్ఫెక్షన్ రాదు. మెయిన్ ప్రాబ్లం మనకు సరౌండింగ్స్ క్లీన్గా లేకపోవడం, దోమలకు మనం ఈజీగా బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ చేయడం వల్ల డెంగ్యూ అన్నది ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ రైనీ సీజన్లో పెరగడానికి కారణము. ఓకే, సో డెంగ్యూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ సిక్ అవుతారా అంటే లేదు. రికవరీ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెంగ్యూలో. సిక్ అయ్యే వాళ్ళు లెస్ దెన్ 10%. బట్ ఆ సిక్నెస్ చాలా, అంటే యూసే సిక్నెస్ వచ్చింది అంటే ఇట్ విల్ బి అ వెరీ బ్యాడ్ సిక్నెస్, లైక్ మేజర్ ఆర్గన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కాబట్టి బ్లీడింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, బ్లడ్ అంటే క్లాటింగ్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి. కాబట్టి డెంగ్యూ సివియర్ ఫామ్ ఆఫ్ డెంగ్యూ, దట్ ఈస్ డెంగ్యూ హెమరేజిక్, డెంగ్యూ షాక్, ఇవన్నీ కూడా కాంప్లికేటెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ డెంగ్యూస్. సో అది లెస్ దాన్ 10% వాళ్ళలోనే ఉంటుంది. సో మేజర్ పాపులేషన్లో ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ రికవరీ రేట్స్ మంచిగా ఉంటాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళు కొద్దిగా ఆహారం మంచిగా తీసుకోవడము, మంచిగా మెయిన్ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకు ఎవ్రీ 2 to 3 hours యూరిన్ వెళ్తున్నారు, సాల్ట్ కంటైనింగ్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు, ఏం ఇబ్బంది లేదు అంటే డెంగ్యూ మోస్ట్లీ విల్ బీ అ సేఫర్ జోన్. సో ఒకటి ఏంటిది అంటే 3 phase, ఫెబ్రైల్ ఫేజ్, క్రిటికల్ ఫేజ్ అండ్ రికవరీ ఫేజ్. రికవరీ ఫేజ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఒక్కటేసారి ఇంప్రూవ్మెంట్, డ్రాస్టిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ తెలుస్తుంది మీకు. అంటే ఒకరోజు సిక్కున్న చైల్డ్ నెక్స్ట్ డే మంచి ఆహారం తినడము, యూరిన్ ఎక్కువ వెళ్ళడము, సో అంత రికవరీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అంటే మెయిన్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం వైరస్ లోడ్, వైరస్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అయ్యింది, దానివల్ల మనకు ఎంత ఇది ఉన్నది అనేది తెలుస్తుంది అంతే. సో వన్స్ ఫెబ్రైల్ ఫేజ్ అయిపోయింది అంటేనే ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డెంగ్యూ స్టార్ట్స్. సో ఆ 2 to 3 days మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి డెంగ్యూలో. సో ఆ 2 to 3 days దాటింది అంటే ఇట్ విల్ బి అ రికవరీ ఫేజ్ ఆఫ్ డెంగ్యూ, రైట్. సో చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే డెంగ్యూ ఇన్ఫెక్షన్ మనం ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ.